미국 동부 매사추세츠주의 주도이자 교육의 중심. 건국 이후의 역사가 고스란히 담겨있는 미국의 가장 오래된 도시. 미국 35대 대통령 존 F 케네디의 고향이자 레드삭스 야구팀으로 더 유명한 이곳은 바로 보스톤이다. 보스톤에는 과거, 현재, 미래가 공존한다. 보스톤 시내 곳곳에는 미국의 과거가 살아 숨쉬고 시민들은 다양한 문화생활을 하며 여유롭게 현재를 즐긴다. 그리고 보스톤의 대학들엔 미래의 경쟁력이 있다. 바로 매사추세츠 주립대학 보스톤 캠퍼스. 하버드, MIT 등 아이비리그 대학들과 어깨를 나란히 할 만큼 무섭게 성장하고 있는 이곳. 매사추세츠 주립대학 보스톤의 경쟁력을 찾아 경희대학교 학생들이 다녀왔다. 유니버시티 오브 매사추세츠는 매사추세츠 주 정부가 운영하는 대규모 주립대학교다. 애머스트, 워체스터, 로웰, 보스톤, 다트머스의 5개 캠퍼스로 운영되고 있는 이곳의 대표 분야는 인문학, 경영학, 의학, 해양학 등으로 다양하다. 그중 보스톤 남쪽 콜롬비아 포인트에 위치한 보스톤 캠퍼스는 40여 년의 역사를 지닌 비교적 신생학교지만 주립대의 특성을 살려 지역 사회와의 긴밀한 관계를 통해 명문대학으로 거듭나고 있다. The university came into being in the mid-1960s, and the Columbia campus itself was built in the 1970s, early 1970s. So we are a relatively new and young campus, although we have grown to the size of over 15,000 students. We are a comprehensive university, and we seek to offer our students an exposure to learning which is somewhat reflective of the world in which they are likely to develop, and we hope a world that they will try to lead. We want to be known as a great teaching and research university. That's one feature. A second feature is that as a public university, we are committed to service, to what we call the common good. And in this sense, I'm very pleased to be associated with your university because I find that part of your emphasis on mutual benefit, on the globe at large, and sustainable development, etc. 한국에 있는 대학교들은 뭐 다 그렇지는 않겠지만 수업 시간에 되게 조용한 그런 분위기가 좀 많은 것 같은데 여기는 교수님들이 학생들을 하나하나 찝어가면서 질문하고 물어보고 내가 어떻게 생각하는지 정해진 답이 있는 것이 아니라 내가 어떻게 생각하는지에 대해서 더 궁금해하는 그런 교수님들이 많이 있고요. 또 한국인 교수님 6명을 비롯해서 학생 대 교수님 비율이 약 12대 1 정도 되고 있습니다. 연수 기간 동안 학생들이 배우게 되는 그린 케미스트리는 매사추세츠 주립대를 대표하는 학문 중 하나이다. 현재 이곳 보스톤 캠퍼스는 미국 내 그린 케미스트리 학위 과정을 가진 학교로는 유일하다. They go into everything that chemistry majors are capable of going into, and that includes medicine, veterinary work, dental work for the professional side, and many of them go on into chemistry graduate programs or biochemistry graduate programs. We're very eager, of course, that all of our graduates have a sense of the importance of green chemistry. Particularly at the graduate level, our PhD program is centered around inculcating our students with a sense of green chemistry. 2010년 여름, 단기 전공 연수를 통해 이곳을 찾은 경희대학교 화학공학과 학생들은 오전엔 영어 수업을 하며 부족한 어학 능력을 키우고 오후엔 화학 수업을 통해 전공 지식을 쌓는다. 자유주제의 영작 에세이를 발표하는 학생들. 자신이 하고 싶은 이야기를 친구들 앞에서 발표하면서 영어에 대한 친밀감을 느낄 수 있다.
Okay, next question. This question is so hard. It sort of shifted from the beginning, the first couple of classes until the last couple of classes. At the beginning, it was mostly me trying to get the students to speak English with me. Mostly teacher-student conversations, and the students would help each other with English, but it was really getting me to be comfortable, me helping them become comfortable using English. After about 2 weeks, they became fairly comfortable understanding me and each other, and so at that point we shifted more to a very communications-based class, a conversation between each other. And so the environment of the classroom, I think, has been pretty easygoing, kind of fun, really making them comfortable and willing to use English in an academic and also a social and a very fun and easy setting. 오전 수업이 끝나고 이어지는 전공 수업 시간. 오늘은 학생들이 배우는 그린 케미스트리 전문가와의 화상 강의가 있는 날이다. 회의실을 방불케 하는 화상 강의실에서 수업에 임하는 학생들의 모습이 사뭇 진지하다. 모르는 단어는 전자사전에서 찾아 하나하나 받아 적는다. 강의실은 배움의 열기로 달아오르고 수업이 끝날 무렵 학생들의 수업 참여도를 평가하는 퀴즈 시간. 원격 강의이니만큼 정답을 누르는 도구는 리모컨이다. 답은 A와 D로 극명하게 엇갈린다. 정답은 A. 퀴즈를 틀린 학생들의 얼굴에는 멋쩍은 미소가 지어진다. 좋았던 거는 여기 수업이 한국이랑 틀린 게 한국에서는 이제 강의 위주로 진행이 되는데 미국 수업 같은 경우에는 2시간을 강의하고 1시간을 디스커션을 함으로써 학생들의 의견을 물어보고 좀 더 생각을 많이 해서 교수님과의 커뮤니케이션도 좀 더 많아지는 것 같습니다. 네. 교실에서의 수업도 수업이지만 이국적인 분위기를 느낄 수 있는 야외 수업은 색다른 기분을 자아낸다. 야외에선 강의실에서 미처 나누지 못했던 이야기들도 자연스럽게 할 수 있다. 미국에서랑 한국에서랑 좀 다른 점이 한국에서는 이제 교수님이 가르쳐 주시면 이제 고등학생 때처럼 이제 복습 위주로 이제 공부를 하는데 여기서는 이제 먼저 수업을 하기 전에 이제 미리 이제 예습을 먼저 하고 이제 예습을 토대로 거기서 교수님이 디스커션 할 때 이제 학생이 좀 직접 참여할 수 있도록 이렇게 하는 게 좀 차이인 것 같습니다. 그리고 이제 디스커션 중에 저희는 이제 교실에서만 이렇게 이루어지는데 여기서는 좀 자유로운 의견을 낼 수 있도록 이제 밖에서 이렇게 디스커션도 하고 서로 의견도 나누면서 이제 자연스러운 분위기로 교육을 이끌어가는 것 같습니다. 보스톤의 문화를 느끼는 것도 하나의 수업. 학생들은 야외 수업의 연장선으로 학교에서 제공한 크루즈를 통해 바다에 나왔다. 대서양의 멋진 풍경은 강의실이요. 보스톤의 멋진 전경은 칠판이다. 강의실 밖에서 마음껏 이곳 문화를 느끼는 학생들의 모습이 즐거워 보인다. 크루즈가 끝나고 보스톤 투어에 나선 학생들. 오늘의 목적지는 보스톤의 정취를 물씬 느낄 수 있는 비커닐이다. 3, 4, 5 모여 비커닐을 관광하며 사진 속의 문화를 담는다. 오늘은 기다리던 워너베콕 연구소 견학이 있는 날. 보스톤 인근에 위치한 이곳은 그린 케미스트리 분야를 연구하는 수준 높은 연구기관이다. 이곳의 대표이사는 존 C. 워너. 그는 매사추세츠 주립대학 동문이자 전직 교수였다. 이곳은 바로 그가 설립한 연구소다. 그린 케미스트리에 대한 심도 깊은 이야기를 현직 전문가에게 직접 들을 수 있다는 것에 학생들의 얼굴엔 기대감이 가득하다. 단기 연수이니만큼 빠듯한 수업 일정에 피곤한 기색이 역력하지만 두 눈을 번쩍 뜨고 열심히 경청하는 학생들의 모습. Right now, the biggest impediment to success in the commercial market, most people will go get jobs in industry. The single biggest reason that they will not be successful, those products, is not because of the science and technology, is not because of the business,
but actually because of environmental regulations and consumer demand for sustainability. That has now become an ever-increasing pressure to succeed in the marketplace. And chemists and chemical engineers must invent products with that knowledge. Unfortunately, most colleges and universities are not teaching that, so when they get to industry, they won't have those tools. So hopefully they'll take it upon themselves to realize that they must learn these skills. And what I have found, that every major company that you can imagine in the world is desperately looking to hire people that know green chemistry. And so what I would say to the people here is to embrace that and realize that if they want a competitive, good job in the future, knowing green chemistry is probably the best bet that they have to differentiate themselves. 학생들은 연구소 곳곳을 둘러보며 미래의 그린 케미스트리 분야의 전문가가 된 자신의 모습을 상상해본다. 오늘은 이번 연수의 결실인 프레젠테이션이 있는 날. 조별로 발표 준비가 한창이다. What is DHP라고 물어보면 DHP가 제가 지금 발표 순서가 2번째인데요. 전날 많이 준비를 했는데 솔직히 많이 떨려요. 지금 한국에서도 영어 발표를 해본 적이 있지만 이렇게 길고 또 전문적으로 한 적도 없고 또 외국인 앞에서 하는 거잖아요. 그래서 지금 상당히 많이 긴장되고 좀 더 빨리 잘 발표하고 싶어요. 프레젠테이션의 주제는 4주 동안 배운 그린 케미스트리. 발표자도 경청하는 학생들도 긴장하긴 매 한 가지다. 드디어 발표가 시작되고 영어로 진행하는 프레젠테이션이 부담스럽다는 말이 무색할 만큼 프로다운 모습을 보여주는 학생들. 물론 학생들의 질문과 교수님의 날카로운 지적도 이어졌지만 진지하게 경청하고 대답하는 과정 속에서 미래의 그린 케미스트리 전문가들의 모습을 볼 수 있었다. 그 과제 짧은 시간 동안 프레젠테이션을 조직하고 대본을 써오고 영어로 발표한다는 게 정말 대단하다고 생각해요. 예, 그리고 솔직히 말해서 처음에 왔을 때 사람들이 영어를 제대로 못했는데 마지막에 이렇게 영어로 자기 생각을 말하고 질문도 받고 그에 대한 답을 하는 걸 보니까 예, 정말 공부를 열심히 했구나. 이 프로그램이 효과가 있구나 이런 생각이 듭니다. 매사추세츠 주립대 보스턴 캠퍼스에서의 마지막 날. 4주간의 단기 연수를 마친 학생들의 얼굴에 기쁨과 아쉬움이 교차한다. 수료식이 시작되고 이번 단기 연수 담당자의 축사에 이어 학생들의 4주간의 연수 후기가 스크린에 보여진다. It's good going there to the top of the hub with your precious people and drinking cocktail and eating delicious foods. Well, I wish you had invited me. I like cocktails too. 미국의 문화를 느끼고 전공 지식을 쌓으며 눈코 뜰 새 없이 바빴던 지난 4주간의 추억. 때론 공감하고 때론 웃음을 터뜨리며 수료식을 즐기는 학생들. 소감문 발표를 맡은 학생의 어설픈 영어 발음에 수료식장은 웃음바다가 되기도 한다. 이윽고 호명되는 학생들. 친구들이 수료증을 받을 때마다 힘껏 박수를 쳐주는 경희대 화학공학과 학생들은 이번 연수를 통해 모두 하나가 된 듯하다. 일단 학교 내에서 몰랐던 친구들도 많이 알게 됐고요. 또 이제 미국이라는 좋은 사회에 나와서 더 선진 문화도 배우고 다양한 문화도 체험하고 특히 보스턴 사람들이 너무 친절하고 다들 잘해주셔가지고 홈스테이 가족분들도 잘해주시고 그래서 잘 지냈고요. 아쉬운 마음이 크고 나중에 기회가 된다면 또 오고 싶습니다. 한 번도 해외 여행을 해본 적이 없는데 이제 해외에 나옴으로써 다른 나라의 문화나 이런 거 사소한 것부터 하나하나 좀 알 수 있는 기회가 있었고요. 그리고 해외에서 이제 다른 외국 교수님들이랑 수업을 하면서 한국에 계신 교수님들이 하는 영어 강의와 여기에서 실제적으로 받는 그런 영어 강의의 차이점을 느낄 수 있었습니다. 실내에서의 단체 사진이 아쉬웠던지 너나 할 것 없이 바깥으로 나왔다. 그동안 정들었던 캠퍼스 센터 앞에서 자신만의 멋진 포즈를 잡는 학생들.
그간의 추억들이 떠오르는 걸까? 모두의 입가엔 웃음이 가득하다. 뉴욕 존 F 케네디 공항에 모인 학생들. 오늘은 4주간의 연수를 뒤로 하고 한국으로 돌아가는 날이다. 맨 처음에 도착했을 때 자신감이 진짜 많았어요. 근데 처음에 외국인한테 말을 했을 때 제 말을 못 알아들으니까 완전 기도 죽고 자신감을 잃어갔거든요. 근데 시간이 지날수록 조금씩 그 사람들이 내 말을 알아듣고 내가 또 그 사람한테 말한 걸 또 이해할 수 있었을 때 조금씩 자신감이 붙었고, 그러니까 가장 크게 얻게 된 것은 자신감이 아닌가 생각이 드네요. 일단 영어 수업을 통해서는요, 처음에 왔을 때는 외국인이랑 대하는 게 많이 자신감이 없었어요. 그래서 막 머뭇거리고 하고 싶은 말이 있어도 막 머릿속에서 맴돌고만 했는데, 이제 시간이 지나니까 제가 원하는 걸 표현을 할 수 있게 되고 외국인이랑도 많이 친해지게 되면서 많이 얘기를 했거든요. 그래서 외국인을 대하는데 두려웠던 게 없어지고 많이 자신감이 생긴 것 같아요. 그리고 그 그린 케미스트리 전공 수업을 들을 경우에는 수업 방식이나 학습 분위기가 한국과는 많이 다르잖아요. 그래서 미국의 수업 방식과 학습 분위기를 익히면서 스스로 어떻게 공부를 해야 되는지 그런 걸 많이 배우고 익힐 수 있었어요. 그래서 제가 기회가 된다면 다른 친구들에게도 여기 와서 직접 경험해보고 이런 기회를 접해봤으면 좋겠어요. 4주간의 짧은 단기 연수였지만 경희대 화학공학과 학생들은 이곳 미국에서 세계화 시대에 맞춘 글로벌 마인드를 한 단계 업그레이드 할 수 있었다. 보스턴에서의 경험이 앞으로 이들의 발걸음에 큰 도약이 되길 기대해본다.